Uh, Joy Guru, brothers and mothers, I offer my pranam to the lotus feet of Sisi Thakur Nukul Chandra. I offer my তুমি কি pranam. বাংলা বলতে পারো না? Uh, no, sorry. I moved to Australia at a very young age. Ami Bangla put. I can say it a little bit, but I can't read it. হ্যাঁ, চেষ্টা করবে মাঝে মাঝে একটু বাংলা বলার, বুঝেছো? Onish Baba, can you try to little bit use Bangla because all the people are not capable to understand English? I can't. ট্রাই করো, ট্রাই। আচ্ছা, তুমি বলতে থাকো, আমি বলে দিব না মধ্যে মধ্যে। জয় গুরু সবাইকে। আই এম ভেরি সরি, বাট আমার বাংলা অত ভালো না। আই অ্যাকচুয়ালি আমার স্পিচ আমি রেডি করেছি ইংলিশে বলতে। সো So today, Kakamani, I will explain something, and if people cannot understand, please explain it for them. So basically, আমি শুরু করতে চাই a conversation about dharma. So Thakur spoke in the philosophy of life in an aphoristic manner যে dharma has three essential elements: Shat, which is existence, Archit, which is responsiveness, and Ananda, which is bliss. And these three elements, jeta, the point is that together, how dharma can uphold all of these elements. So the soul, the Atma, every person, every has an Atma with a consciousness. The being so basically with the consciousness that they want to enter towards becoming. So dharma is the act of nurturing those three, the Sat, Chit, and Ananda. And shobai, when we try, we have to resist evil, resist the bad things, je nurture existence. So how can we do this? So dharma comes to adherence. Adherence means tolerance and adjustment of complexes. Complexes are your passions, like taka chao ba reach hoite chao. So these sorts of things are your complexes. And how to adjust these complexes? We have to achieve dharma. But what is dharma in the modern context? কেমনে আমরা ধর্ম আপহোল্ড করতে পারি? সো এই জন্য আমাদের দরকার একটা আইডিয়াল, যে the one who shows us how to follow ধর্ম, মানে কেমনে আমরা ধর্ম আপহোল্ড করব, that ideal we need to follow. And the embodiment of dharma is our guru or acharya, in this case Sisi Thakur. So the adjustment of the complexes and the adherence to dharma can adjust so that we do not become passionate. To become passionate is the destruction of man, because যখন man passionate, they cannot maintain a harmonious relationship with the environment and the people around them. They are driven by ego, animosity, anger, and selfishness. And such a man cannot contribute to society. Like, for example, in the Magna Dicta, verse 20, এখানে বলা আছে in English, love with no inclination for those who love the love is to be suspected. মানে তুমি যদি তুমি যদি একটা আইডিয়ালকে না ভালোবাসো, তাহলে এই লাভটা
মিনিং থাকে না। সো তোমার লাভ থাকতে হবে টুয়ার্ডস অ্যান আইডিয়াল সব সময়। And how can we do this? The steps include proper education from childhood. ধরো, the steps include initiation, মানে দীক্ষা, স্বস্তিয়নী, and to become a brahmachari. So Thakur said, for example, যে একটা বাচ্চাদের জন্য দীক্ষা দরকার for the proper initiation at age 8, at age 6, but 8 and even 12. The proper time for initiation is important for this. And এটা হচ্ছে just one example যে proper education is important so that we raise children, মানে the next generation there, they grow up upholding dharma, ideal centric dharma, to be serviceable to society. ধরো, ঠাকুর এক সময় বলেছেন, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। For example, this attitude, a acharon, like to not focus on money, যে আমি যে বড় হয়ে অনেক ইনকাম করব, এই থিঙ্কিংটা বাদ দেওয়া বেসিক্যালি। ফর টু মানুষ ধরা মানে যে থিঙ্কিং অ্যাবাউট আদার্স, নট বিং সেলফিশ। এই যে আমি যে বলেছি যে টু বি প্যাশনেট ইজ টু হ্যাভ এ ইগো, অ্যানিমোসিটি, to be selfish. So to avoid that, always hold others, always think about others. Like for example, আমি এইখানে অস্ট্রেলিয়ায় আমি একটা চিলড্রেন সৎসঙ্গ হোস্টিং করি, আর আমি যেটা শুনি অনেক বাচ্চারা বলে, লাইক ওই গল্পটি যে ঠাকুর ছোটবেলায় তার আইসক্রিম শেয়ার করছে বা তার এক্সাম টাকা দিচ্ছে অন্য অন্য ছেলেকে। এই থিঙ্কিংটা, সেলফিশনেসটা যে নাই ঠাকুরের, এটা ইজিলি দেখা যায়। যে ফর এক্সাম্পল, যে গিভিং টু আদার্স, বি সার্ভিসেবল টু আদার্স, দিস ইজ দ্য থিং, যে when we service others we find নিজের একটা আনন্দ আসে, যে লাইক I have helped this person, আমি ওকে হেল্প করেছি। and that is how proper education comes, যে একটা আইডিয়াল থাকতে হবে, একটা এক্সাম্পল থাকতে হবে, নালে আমরা বুঝবো না how to live an ideal centric life, how to achieve being and becoming. ধরো একটা অ্যানিমাল আর একটা মানুষ, তাদের ডিফারেন্স হচ্ছে, আসলে the essential difference is self control মানে হচ্ছে the ability to create, to hold back your passions, মানে your cravings. Like একটা টাইগার, সে খালি একটা জিনিসই থিঙ্ক করবে, আমি এখন খাবো, লাইক জঙ্গলে আমি এখন হান্ট করব আর খাবো। কিন্তু একটা মানুষ, তার ভিতরে এই থিঙ্কিংটা ডিস্ট্রয় করা যায়। কিন্তু কেমনে করা যায়? যে আই এম নট জাস্ট থিঙ্কিং যে আমি খালি অনেক এক্সপেন্সিভ জিনিস কিনবো, অনেক টাকা ইনকাম করব, বা আমি একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করব। এরকম থিঙ্কিংটা ব্যানিশ করা যায় একটা মানুষের, কিন্তু এটা একটা অ্যানিমালের করা যায় না। সে সবসময় ওরকম অ্যানিমালিস্টিক বিহেভিয়ার তার মনে থাকবে, বিকজ দে আর নট কেপেবল অফ দ্যাট। কিন্তু একটা মানুষের আত্মা, সেটা বিং টুয়ার্ডস বিং অ্যান্ড বিকামিং, উই হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি, বাট উই নিড এন আইডিয়াল, উই নিড প্রপার এডুকেশন, উই নিড শ্রী ঠাকুর। সো যেখানে দ্য ফেথ অ্যান্ড অ্যাডহিয়ারেন্স, যে টু ট্রাস্ট ঠাকুর, দ্য মোরাল পিউরিফিকেশন, যে আমাদের সবসময় একটা গাইডেন্স থাকতে হয়, যে একটা আইডিয়ালকে ধরতে হয়। হাউ ক্যান উই অ্যাচিভ দিস? আমি আরেকটা বাণী বলি ম্যাগনা দিক্তা থেকে, যে
It's Bani number 155. Again in English, unity of purpose invites amity and unison of principle creates friendship and brotherhood. So the meaning here, এখানে হচ্ছে যে unity মানে coming together, সবার everyone is one, যে ধরো God is one, এটা একটা saying যে God is one, এটার মানে হচ্ছে যে কারণ সত্যনারায়ণ সরণে ঠাকুর প্রথম বলেছেন যে one of the first things যে all the past prophets are consummated in the divine man of the present, মানে all the past prophets, ধরো রাম বা কৃষ্ণ, they are all consummated in one prophet, the fulfiller of the best, তিনি হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, যে who is my ideal, কে আমার আইডিয়াল, কে আমাকে দেখাতে পারবে আমার আত্মার জন্য being and becoming, that ideal is শ্রী শ্রী ঠাকুর। আর ঠাকুর এইবার এসেছেন আমাদেরকে দেখানোর জন্য যে ধর্মর মিনিংটা কি। ধর্মর মিনিং আসলে যে ইটস নট দ্যাট যে আমি সারাদিন নাম করব, নট রিয়েলি। ধর্মর মিনিং হচ্ছে যে অল অ্যাসপেক্টস, আমি কেমনে ভালো সন্তান হব, আমি কেমনে ভালো হাজবেন্ড হব বা ভালো ওয়াইফ হব বা ভালো contributor of society hobo, like how to contribute to my society. All aspects relate to dharma, je ঠাকুর বলেছেন with many examples in কেমনে এইগুলো আপহোল্ড করা, লাইক পিতাই যেন স্বর্গ তোমার, ধৃতি সপ্ত পিতাই যে সপ্তপেরি ঘোরা পিতার সাত্য কথা তার মাঝে। So বা just saying যে your relationship with your father, relationship with your mother as a son, বা relationship between husband and wife, how to maintain a harmonious marriage, good marriage, these are all aspects of dharma. Because তুমি যদি পূজা করো কিন্তু তুমি যদি তোমার ওয়াইফ বা হাজবেন্ডের সাথে আর্গুমেন্ট করো সব সময় বা গালি দাও, তাহলে এটা কেমনে ধর্ম হয় বেসিক্যালি। এই জন্য সব অ্যাসপেক্টসে ধর্ম আপহোল্ড করতে হয়, আর এই জন্য তিনি এসেছেন আমাদেরকে দেখানোর জন্য। এই জন্য আমাদের গাইডকে ফলো করতে হবে বা আচার্যদেবকে ফলো করতে হবে, দ্য লিভিং এম্বডিমেন্ট অফ দ্য আইডিয়াল টু আপহোল্ড ধর্ম। সো আমি এখন আরেকটা বাণী বলি, I might not say it properly, so I apologize. আমি একটু ভুল বলতে পারি, সরি। প্রশ্ন আমার অস্তে যোগ রহুক যুক্তি স্বরে, তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ধ করে। সো এইখানে বলা হচ্ছে ডাইরেক্টলি যে ডু নট কোয়েশ্চেন, জাস্ট লাইক হাউ সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট, যেখানে সানসেট করে দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্ট ইন দ্য ওয়েস্ট। So it's also a fact that do not question Thakur's teachings. তোমার faith থাকতে হবে, ভক্তি। So logic, যে তোমার লজিক বাদ দাও, but follow only his instruction. তোমার ঠাকুর যেটা বলে সেটাই। Perform your ব্রত। In fact, এটা কিন্তু গীতাতেও বলা আছে in the final বাণী, যে নষ্ট মুহর স্মৃতির লব্ধা তৎপর্শ দানময় চ্যুত শ্রিতহস্মি গত সন্দেহ পরিষ্যে বচলং তব। যে যখন অর্জুন নীল ডাউন শেষে, তখন তার ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণ তুমি অল অফ দ্য লাইফ টাইমস আমার সাথে থাকো, সো দ্যাট ইয়োর সিম্পেথি, ইয়োর ইনস্ট্রাকশন, ইয়োর গাইডেন্স সবসময় আমার সাথে থাকে, যে আমি যেন এলিয়েনেটেড না হই। সো এই জন্য আমাদের এরকম অর্জুনের মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে যতই লাইফ টাইম আমি থাকি এই পৃথিবীতে, অল অফ দোজ লাইফ টাইমস উই আর উইথ ঠাকুর, আমি যেন সবসময় ঠাকুরকে ফলো করতে পারি। সো আমি যেন সবসময় ঠাকুরের কথা শুনি, এটাই হচ্ছে একটা কল টু অ্যাকশন বেসিক্যালি। সো থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি, অ্যান্ড আই অ্যাপোলোজাইজ দ্যাট মাই বাংলা ইজ নট অ্যাজ গুড, বাট আই হোপ যে আমি একটা
ইউজফুল কিছু বলতে পেরেছি আজকে। জয়গুরু সবাই। আর একটু বলবে না? আর বলবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, এর পরেরটা আমার ভিজন দা আছে। আমার খুব সুন্দর করে আমার অনেক আলোচনা করলো যে সত্তা সচ্চিত আনন্দময়, ধর্ম মানে বাঁচা এবং বাড়া। ধর্ম করে কেমন করে আপন করবো, সেই জন্য আমাদের গুরু ধরার প্রয়োজন, 12 বছর বয়সে দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন। সবাইকে ভালোবাসতে হবে, অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রস্তুতি। তিনি সর্বপরিপূরণকারী, তিনি বৈশিষ্ট্যবাদী, তিনি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সবাইকে পরিপূরণ করেন। জীবন্ত আদর্শকে আমাদের ধরতে হবে, প্রশ্ন শূন্য হয়ে তার কাছে যেতে হবে। খুব সুন্দর করে আমার ছোট্ট অনিশ এত সুন্দর আলোচনা করলো, আমরা প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ হলাম। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি আমার বাবা যেন খুব ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, তার মেডিকেল পরীক্ষা যেন সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে, এই প্রার্থনা। তাহলে রাঙারাতুল চরণে সে যেন ঠাকুরের মনের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে, এই কাতুর প্রার্থনা। তাহলে রাঙারাতুল চরণ। জয় গুরু বাবা, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর একটা জয়গুরু। ঠাকুরের বাংলা থ্যাংক তো, ইউ। বাংলাটা একটু বাংলা একদিন শিখে একদিন আলোচনা করার শোনার ইচ্ছা থাকলো, একটু বাংলাটা শিখবে বাবা। জয় গুরু। এখন বাকি পাঠটুকু দাদা, শ্রদ্ধেয় বিজন দা, আমাদের এখনো 10 মিনিট 12 মিনিট বাকি আছে প্রার্থনা হতে। আপনি একটু বলুন। জয় গুরু। জয়গুরু সবাইকে। আসলে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ ভেরি মাচ হাংরি টু লিসেন দ্য স্পিচ অফ মাই son অনিশ। অনিশ বাবা, ইউ হ্যাভ ডান এ গুড জব। আমি অনিশের কথার একটু সামারাইজ করে দিই। আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম ইন দ্য অফিস রাইট নাও। I was tremendous busy when he started the speech. আমার শেষ কথাটা বলি, আমরা যদি অনিশের শেষ কথাটা নিতে পারি। শেষ 2 মিনিটের আলোচনা ওয়াজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট, যে আমরা পরম পিতাকে আমার জীবনের সারথি বানিয়েছি, আমার জীবনের চালক বানিয়েছি। এইটা শুধু কথার কথা না থাকে, এটাকে আমাকে বিলিভ করতে হবে উইদাউট আস্কিং এনি কোশ্চেন। কোনো প্রশ্ন থাকবে না যে প্রভু তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি আছো বলে আমি আছি, তোমার দয়ায় লবিছি জনম। এটা যেমন প্রতিদিন ভোরবেলা পূব আকাশে সূর্য ওঠার আগে আমি বলি, এটা যেন বিলিভ করি আমার প্রতিটা চলনায়, যে প্রভু তোমার দয়ায় লবিছি জনম, সকলে পেয়েছে আমি, আমার আর কোনো প্রশ্ন নাই। এবং এইটা যখনই হবে, অসংখ্য প্রশ্ন তো 18 দিন যুদ্ধে অর্জুন করেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, তুমি কে, শুরুই করেছিল যে তুমি কে। আমি যদি দেব দেবীদের পূজা করি তাহলে সমস্যা কোথায়? 1000 বছর ধরে আমরা এটা করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিল যে শোনো অর্জুন, দেব দেবীদের পূজা তুমি করতেই পারো, তবে তুমি যদি আমাকে ভজো তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। একদম প্রত্যয় দেওয়া ছিল। ঠিক উনি শেষ করলো এই জায়গাটায়, এই 18 দিনের নানাবিধ প্রশ্নে যখন ধর্মের জয় হলো এবং তার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যখন সে জানতে পারলেন, তখন সে হাঁটু গেড়ে একদম করজোড়ে বলেছিলেন যে প্রভু, আমার দেহে প্রাণ যতদিন আছে তুমি ছেড়ে যেও না আমাকে, কারণ তুমি যদি ছেড়ে যাও, আমি ভুলেও যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই, তোমার আদর্শ যদি না থাকে, তাহলে আমি বাঁচবো কিভাবে? এবং তখনই সে বলেছিল যে তুমি প্রভু, তুমি রাজা, তুমি সব, তোমাকে ছাড়া আর আমি অন্য কোথাও যাব না। তাহলে মরাল অফ দ্য স্পিচের মূল মরালটাই হচ্ছে যে আমাদের কত কিছু হতে পারে আমাদের জীবনে, আমি যা কিছু, হোয়াট এভার আই এম, কিন্তু প্রভুর কাছে বলতে হবে যে প্রভু তুমি সব, আমি তোমাকে। তাই আমার দেহে যতদিন প্রাণ আছে, যেমন কালকে আমি একটা কীর্তন শুনছিলাম কয়েক মিনিটের জন্য, যে এক যিনি গাচ্ছেন উনি কেঁদে কেঁদে বলছেন, হে গোবিন্দ, আমার বিদায়ের শেষ মুহূর্তে যদি তোমাকে ডাকতে ভুলে যাই, তুমি আসতে ভুলো না কিন্তু গোবিন্দ। দিস ইজ দ্য মরালিটি অফ লাইফ, দিস ইজ দ্য আলটিমেট গোল অফ আওয়ার লাইফ। যে আমি পরম পিতাকে বলেছি যে পরম পিতা, যে আমার জীবনের পরতে পরতে তুমি থেকো আমার সাথে, এবং এটা আমার নত জানু হয়ে বিনয়ের সহিত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে উঠে, প্রশ্ন আমার একদম যুক্তি প্রশ্ন সবকিছু বাদ দিয়ে
আমাকে বুকার মতো হয়ে বলতে হবে যে আই এম দ্য ফুলি সন অফ ইউ পরমপিতা, আমি তোমার একজন বুকা ছেলে, আমি তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকেই সারথি বানিয়েছি, তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার ভালোবাসা, তুমি আমার প্রিয়সী, তুমি আমার জীবন। দিস ওয়াজ দ্য মিনিং, রিয়েল মিনিং অফ দ্য স্পিচ অফ মাই বাবা। অনিশ, তুমি ভালো থেকো বাবা। যারা আজকে সৎসঙ্গে জয়েন করেছেন সবার জন্য আমি বাবা, প্রার্থনা করি। আর 5টা মিনিট, আর 5টা মিনিট, আগে আর 5 মিনিট, 5 মিনিট। আর 5 মিনিট, আর 5 মিনিট। আমার আমার যে ঠাকুরের পরে যে গুরু, আমার দাদা আছে, তার বাবা আছে, দাদা বাবার কাছ বেরিয়ে থেকে গেছে, শুনেন 5। দাদা বেরিয়ে গেছে। ও না, সেই বিষয়টা যেটা হলো যে আসলে অনিশের বক্তব্যটাই আমরা মরালাইজ করি। ও বাংলা বলতে পারে না, বাংলা বলতে পারে না, বিকজ অফ দ্যাট আমার 3 কন্যার মধ্যে কোনোটাই বাংলা বলতে পারে না, এবং বাংলায় বকাবাজি করলে হা করে তাকিয়ে থাকে, এবং তার আমার ওয়াইফের আরো রাগ উঠে যে ও বুঝে না, বকলেও বুঝে না। সো হোয়াট, এইটা একটা বিষয়। আমি চেষ্টা করি যে ভাঙা ভাঙা বাংলা হলেও তারা বুঝে, যেহেতু পরম প্রেমময়ের মার নাভি ছেড়ে জন্ম নিয়েছে বাংলায়, রক্ত জড়িয়েছে পাবনায়, মেঠু পথ ধরে বেড়ে উঠেছে আমার পরম পিতা, তাই পরম পিতার ভাষাটা আত্মস্থ করা এটা আমাদের জন্মের ঋণ। আমি যেখানেই থাকি, ঠাকুরের দয়া, পৃথিবীর অসংখ্য দেশে কথা বলার দয়া দিয়েছে ঠাকুর আমাকে, আমি চেষ্টা করি বাংলাটাকে ছড়িয়ে দিতে, কারণ আমার ঠাকুর ছিলেন বাংলায়। সো আরেক মিনিট, আর 2 মিনিট কথা বলে আমি অফিসে আসলে অ্যাকচুয়ালি সে বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে উনিশ আরেকটা কথা যেটা বলেছে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য মানে কি, এই কথাগুলো হয়তো আমাদের মতো করে বাংলায় বলতে পারে না দেখে সবার হৃদয়ে কতটা গেঁথেছে জানি না। যে ঠাকুর বলেছে যে এটা না, একটা উদাহরণ দিয়েছে যে একটা বাঘ সে শিকার করবে, তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে আই ওয়ান্ট টু হান্ট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ইট, এবং সে এটা চেঞ্জ করতে পারে না, হি ক্যান নট চেঞ্জ হিজ বিহেভিয়ার। কিন্তু হিউম্যান বিং ক্যান চেঞ্জ হিজ বিহেভিয়ার। সে বলছে আমি পারি, আমি আমার লোভটাকে সংবরণ করতে পারি, আমি আমার অ্যানিমিলিটিকে সংবরণ করতে পারি, আমি রেশনেল হয়ে উঠতে পারি আমি পরম পিতার, কারণ আমার লোভ মোহ এই সব কিছুকে যখন আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আচার্যদেব বলেছে যে তিনি আর আমার মাঝে কিচ্ছু থাকবে না, তার মানে কিচ্ছু না, আমার বৈভব না, ভালোবাসা না, অর্থ না, সম্পদ না, সামাজিক মর্যাদা না, শুধু আমি আর তুমি, এর মাঝে কিচ্ছু নাই, যেটা রাধে বলেছিলেন। রাধে এমন ভাবে ভালোবাসতে হবে, রাধের সখীরা রাধেকে গরম দুধ দিয়েছিল, যে গরম দুধটা রাধে খেতে গিয়ে তার জিভ পুড়ে গেছে, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন শুয়ে আছে, যে হঠাৎ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যখন গেলেন, সবাই গিয়ে দেখলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জিভ পুড়ে গেছে। সবাই অস্থির হয়েছে যে প্রভুর জিভ পুড়ে গেল কিভাবে, প্রশ্ন করলাম। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিল যে রাধে আঘাত পাবে আর আমি আঘাত পাবো না, এ কি হয়? চিন্তা করেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। আমার প্রভুর গায়ে যদি এতটুকু ব্যথা লাগে, প্রভু সারা দিন জেগে থাকে। আপনি চিন্তা করে দেখেন, পাবনায় উনি ঠাই পদ্মার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কখন একটি মানুষ যাবে। যখন 9টা বেজে যেত, 10টা বেজে যেত, একটি মানুষ যেদিন যেত না, ঠাকুর কেঁদে বলতেন, নফর আজ তো কেউ এলো না রে। আপনারা ভাবেন যে নফর, নোবডি কাম টুডে, মানে আমি যাব তার কাছে, কি অপেক্ষা তার আমার জন্য, দিগন্ত পানে তাকিয়ে থাকে। তে আমার হৃদয় কি প্রভুর জন্য তাকিয়ে থাকে প্রতিদিন, যে প্রভু তুমি আসবে গড়ে, আমার হৃদয়ে পেতেছি আসন তোমার লাগিয়া, আমার প্রাণের দেবতা তুমি বসিবে আসিয়া। আমার প্রাণ কি কাঁধে তার জন্যে, আমার প্রাণ কি বাতায়ন পানে তাকিয়ে থাকে কখন আসবে প্রভু? তা তো করে না। তাই উনি বলেছে যে উই ক্যান কিল আওয়ার অল ব্যাড কাইন্ডস অফ বিহেভিয়ার, আমরা টোটাল স্যাক্রিফাইস করে দিতে পারি। লোভ, আমার টাকার লোভ নাই, স্ত্রীর লোভ নাই, সম্পদের লোভ নাই, প্রভু আমি শুধু লোভী তোমার চরণ পাওয়ার আশায়, আমার একটি জীবনের স্বাদ প্রভু তোমাকে ভালোবাসা। আপনারা ভালো থাকবেন, পরম পিতার কুলে থাকবেন, অনিশের জন্য প্রার্থনা করবেন। ও অনেক ভালো। আমি আই অলওয়েজ প্রাউড যে আমার ছেলেটা এত ভালো করছে সব জায়গায়, এবং সে মানবিক ডাক্তার হয়ে উঠবে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে।
এবং পরম পিতার কাছে আপনাদের সবার জন্য প্রার্থনা করি। অনিশের সুবাদে আপনাদের সাথে কথাও হয়ে গেল, আমি এই প্রিভিলেজটাও নিয়ে নিলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, পরম পিতার কুলে থাকবেন, আর সারাদিন বলবেন যে প্রভু তুমি আছো বলে আমি এত ভালো আছি। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা, মানে আমরা ধন্য যে অনেকদিন বিজনদার সঙ্গে কথা হয়নি, ফোনটাও ধরছিলেন না, কিন্তু যাই হোক, ভাইপোর জন্য তো নিজে তো যুক্ত হলেন, এটাও আমরা ধন্য। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি দাদা সত্যি ভালো থাকুন। আর আপনি আসবেন, একটু আলোচনা করবেন, অনেকদিন আপনার আলোচনা শুনিনি। বড় শুনতে হয়, ইচ্ছে জাগে। কারণ এই যে যখন আপনি এইটা বলেন না যে নফর কেউ তো এলো না, এই কথাটা আপনি এমন ভাবে বলেন তো, মানে আমার পার্সোনালি মানে চোখ দিয়ে জল আসে যে ঠাকুর এত কষ্ট করে বলেছেন। এই যে ঠাকুরকে মানে আপনি এত আত্মার মধ্যে নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন, সেটাকে এমন করে বলেন, অনুভব মানে প্রত্যেকের মানে অনুভব মানে আমরা করতে পারি যে আপনি কতটা ঠাকুরকে ভালোবেসেছেন। আর সেই ভালোবাসাটা আমাদের মধ্যে বিতরণ করেন বলে আমরা আরো সমৃদ্ধ হই আপনার আলোচনা শুনে। সেই জন্য শ্রদ্ধেয় দাদা একটু ফোনটা ধরবেন আর একটু আলোচনা করবেন, এই আশায় থাকলাম। পরম পিতা রাঙারাত্রির চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। সত্যি জয় গুরু। আপনার এই নফরের কথা আহ এটা আমার খুবই ভালো লাগে, প্রত্যেকেরই হয়তো তাই মানে অনুভব। এত সুন্দর করে বলেন, এত দরদ দিয়ে বলেন। আর আমি চাইবো যে অনিশ বাবা একটু বাংলাটা একটু শেখো, কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষা, সেটা একটু শেখা দরকার আছে। ঠাকুরের ভাষা, বাংলা ভাষা একটু শিখে আবারও আশায় থাকলাম যে অনিশ বাবা আমার বাংলায় একদিন আলোচনা করবে, অনেক মানুষ সমৃদ্ধ হবে, এই প্রার্থনা দয়ালের কাছে। জয় গুরু বাবা, জয় গুরু।